ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। तो 2 मिनट होर इंतजार कर लेने ताकि फिर जेडे लोग लेट आन उन्होंने फिर समझ नहीं लगती। तो अज दा साडा जेड़ा विशा है वो वे शब्द। वाहे खालसा वाहे फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो शब्द सारी गल ही शब्द है, जो कुछ है वो सब शब्द ही है। शब्द सिर्फ ये नहीं कि जो असी बोलते हैं, शब्द सिर्फ ये नहीं कि एक तुके, शब्द सिर्फ ये नहीं कि एक पाठ है। सारी बाणी शब्द है, जो कुछ कुदरत विच हो रहा है वो सब शब्द है। सो उत्पत परलो शब्दे होवे, शब्दे तो ही संसार पैदा हुंदा है, शब्द नाल ही प्रलय हो जाती। सो गुरु नानक देव जी जदों जांदे हुंदे सी बाहर मरदाने दे नाल, ते ओनू कहंदे हुंदे सी मरदानिया रबाब जा बाणी आई। हुण बाणी कित्थों आई है, ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि असी वैसे तो मतलब सब कुछ पढ़ने, हिस्टरी भी पाठ सी, लेकिन कई बार खोलण दे नाल ओदा जेड़ा अंदरूनी मतलब है वो समझ आंदा है। और मेन चीज है साडा अंदरूनी मतलब समझना, क्योंकि उत्ते उत्तों ते असी जे समझिए ते असी अपने गहराई विच नहीं जावांगे, असी उत्ते उत्ते रहांगे। ते परपस साडा सारा ये है कि असी अंदर जा सकिए गहराई। मेन परपस ये है कि कहते हैं अंदर जाओ, तुहानू पता नहीं लगता अंदर किवें जाना है। तो बाणी समझिया पता लगता है कि अंदर दा मतलब की हुंदा है। सो जदों गुरु नानक देव जी कहंदे सी बाणी आई है, बाणी मतलब कि परमात्मा अपने शब्द अपना हुक्म मेरे तक पहुंचाना चाह रहा है, वो मैनू कह रहा कि तू सुन। सो मैं उन्होंने जेड़ी बाणी मैनू परमात्मा वालों आ रही हैगी, जेड़ी रैली हो रही है, जेड़ी रेवोल्यूशन हो रही है, उन्होंने मैं बोलना चाहना। पर जेकर वो नाद दे नाल होवे, जो राग दे नाल होवे, ते ओदा आनंद जेड़ा है वो वखरा होवेगा। सो उन्होंने जदों भी बाणी आंदी सी ते ओनू कहंदे सी रबाब छेड़। तो बाणी आंदी सी, असी हुण ये कहने आंदी सी, इहदे तो शब्द तो क्लीयर है कि आंदी सी, कित्थों आंदी सी। हुण फिर जदों आंदी सी कहने फिर असी गहराई विच जाने कि कित्थों आंदी सी। इहदा मतलब ये नहीं कि उन्हां दे अपने अंदरों उठ रही सी, उन्हां नू बाणी जिहड़ी परमात्मा वालों जिहड़ा सारा सब कुछ सच है ओहदे बारे वो शब्द आ रहे थे। सो जिहड़ी सब तो पहला गुरु नानक देव जी नू बाणी जिहड़ी शब्द रूप विच आई वो मूल मंत्र से। तो ओहदे विच डिफरेंट जिहड़े ने लोकां ने मतलब जिस तरह लिखिया होया जन्म साखियां विच, जिस तरह लिखिया होया कि गुरु नानक देव जी मतलब बेड़ी नदी दे विच 3 दिन तक रहे ते वापस नहीं आए। सो एक ते एक फिर वो सारा ढूंढिया, सारा उन्होंने किधरों नहीं मिले। दूसरा यह है कि उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी नदी को पार करके नदी के दूसरे पासे चले गए
ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਥੈਂਟਿਕ ਲੱਗੀ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਚਭੂਤ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਭੂਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜੋਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜੋਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, one thing। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕੇ, ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲ ਹੈ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਾਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾ ਸੱਚ, ਐਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਕੀ ਸੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸੱਚ ਵੇ। ਸੱਚ ਮੀਨਸ, ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਿੰਟ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪੌਦਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀ, ਅਸਮਾਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਰੇ ਬਦਲ ਰਹੇ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਸਭ ਬਦਲ ਰਹੇ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਰੂਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਹੋਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ, ਹੋਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਰੈਵੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਅੱਗ ਜਲੀ ਉਹਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹੈ ਕੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਈ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ, ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ।
ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਾਲ ਰਹਿਤੇ, ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਔਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਆਂਦਾ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆ। ਕੁਆਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂਣਾ, ਉਹ ਕੂ ਪਿਆ, ਉਹ ਕੂੰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕੂੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਈ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਤਪਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਸੀ ਕਾਲੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੀ ਸੀ, ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਖਣ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਝਿੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਖਣ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇਖੀਏ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਧੂਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਲਡ ਹੁੰਦੀ, ਅਧੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਿੰਨ ਕੇ ਨਾਮ ਆਨੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਤਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੋ ਇੰਨਾ ਫਿੱਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ, এনवायरमेंट ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਆਪਣਾ ਅੱਗ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ এনवायरमेंट ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੁਖਾਲਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉੱਥੇ এনवायरमेंट ਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੰਦ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੜੀ ਫਿੱਟ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਪਸ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂ। ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ, ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਪਸ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਬਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੋ।
ਕੋ-ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਇੱਕੋ ਕੋ ਤਿਸ ਤੋਂ ਲੱਖ ਦਰਿਆ। ਸੋ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਗੁੱਡ এনवायरमेंट ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, तो ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਰ ਉਹ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਛੱਡ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਾਨਵਰ ਦਰਖਤ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਮਿਲੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਬਣ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਨਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ। चलो ठीक है, कोई ना। तो वो फिर वो जड़ा शब्द शुरू होया वो कदी खत्म नहीं होया। वो शब्द ब्रह्मांड विच हमेशा चल, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे परमात्मा ने ओदे विच ही परमात्मा ने उन्हें पैदा किया है, और वो कुदरत भी सब कुछ होई। सो वो जड़ी शक्ति चल रही है उन्होंने असी शब्द ते नाद कहने। एक कॉन्टिन्यूअसली ब्रह्मांड में चल रही है जिन्हें असी अनहद नाद कहते हैं। सो बंदे दे अंदर भी अनहद नाद वज रहा। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਵੀ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਰ ਵਨ ਵਿਦ ਦੈਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਵੀਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਨੇ। ਰੈਵੀਲੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜੋਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬਰੀਕ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਰਾ ਪਸੰਤੀ ਮਦਮਾ ਬੇਕਰੀ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪਰਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਸੰਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਸੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਲੇ ਤੱਕ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੇਖਰੀ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੇਕਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਭੇਜੀ।
ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਂਦਾ ਨਾ ਅਖਰੀ ਨਾਮ, ਅਖਰੀ ਸਲਾਹ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣਗਾ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ, ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਏ, ਜਿਵ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਏ, ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾ, ਵਿੜਨਾ ਵੇ ਨਾਈ ਕੁਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਵੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਔਰ ਅੱਖਰ, ਅੱਖਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਅੱਖਰ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਖਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਖਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਖਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿ ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਡੈਸਟਨੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਖੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਰੋ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿ ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾ, ਵਿਣਨਾ ਵੇ ਨਾਈ ਕੁਤ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਨੈਕਟਡ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾ, ਵਿਣ ਨਾਵੇ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ। ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਆਂਦੀ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, नाम के तारे। नाम के तारे, बिल्कुल, थैंक यू राजी जी। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे आकाश पर पताल। अगों बोलो राजी जी, अगे की है? नाम के तारे आकाश पताल। हाँ हाँ जी, अगे मैनू ज्यादा याद नहीं हैगा। चलो कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, पढ़ लोड़ लेंगे। नहीं, लोड़ भी नहीं है, सिर्फ एग्जांपल ही देनी से। नाम के तारे सगल आकार, आकार, सगल आकार, नाम के तारे पुरिया सब पावन, नाम के तारे ठीक है। मतलब है कि जो कुछ वे वो नाम दे आसरे, वो शब्द दे आसरे, वो शब्द ते आधारित है। शब्द करके वे, शब्द ओदी शक्ति है, शब्द कॉन्शियसनेस है, शब्द चेतना है। तो जो ब्रह्मांड दे विच हो रहा है वो शब्द दी राही हो रहा है, जो साडे अंदर हो रहा है सारा शब्द दी राही हो रहा है। नाम है, शब्द है, चेतना है, कॉन्शियसनेस है, जो भी है इक्को ही है। क्योंकि ये ते जदों असीं समझ लईए ना कि की है, ते फिर की वो साडे अंदर बड़ी गहराई नाल चला जांदा। सो नाम जिहड़ा, शब्द जिहड़ा कि कॉन्स्टेंटली जिहड़ा ब्रह्मांड दे विच वज रिहा हैगा वे, ओहदे करके सारा आधार जिहड़ा संसार दा होई है। सो हुण ये नाम जिहड़ा है जां शब्द जिहड़ा है, ये एक्सप्रैस किवें संसार विच किवें आंदा है? ये संसार विच पीरां पैगंबरां गुरुआं दे थ्रू आंदा है। हुण ये असीं नहीं कह सकदे कि शब्द जां नाम सिर्फ जिहड़ा है वो गुरबाणी विच ही है। सारे धर्म ही जिहड़े नाम विच ने, सारे धर्म ही शब्द विच ने। किसी ने, क्राइस्ट ने कहा सी कि फर्स्ट वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड गॉड वाज वर्ड। मतलब सब कुछ शब्द ही सीगा। सो जदों श्री मुहम्मद आए ना वापस, जदों ना रेवोल्यूशन हुई तो किसी ने कहा करामात दिखाओ, तो उन्होंने कहा कि मैनू तो कोई करामात नहीं आती, मैं तो बच्चे बड़ा ही सीधा सुधा बंदा जिन्हों कहते हैं कि ओमे साधना मार गया, मैं तो ओम करने वाला, मैनू कुछ नहीं आता। ए जो मतलब मैनू ए परमात्मा ने ए शब्द दिते ने, ए नाम दिता है,
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਰਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹਦੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਉਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧਾ ਬੜਾ ਸਾਧ ਹੈ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਧ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਜਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਮਤਲਬ ਕਈਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਮੈਂ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰ ਦੇ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਰਡ ਵਾਸ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਸਪਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਸਪਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੋਥੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅੰਜੀਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਂਜਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੂਡਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤੋਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਕਮਾਂਡਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਮਾਂਡਮੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। 5 ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੋਰਾ। ਤੋਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 10 ਕਮਾਂਡਾਂ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਤੇ ਉਹ ਤੋਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। हम कतेब की कतेब कुरान है ते वेद वेद ने। वेद भी बड़े प्योर ने, कुरान भी बड़ा प्योर। हुण जे असी विचार ना करके उन्होंने ट्विस्ट कर लईए। एक मैं वीडियो देख रही सी, अमृतसर दे नेड़े एक चर्च है, उत्थे जिहड़ा पादरी है ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂਟਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੜਬੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਬੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਪਰ ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਮੰਨਣੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੋੜ ਗਾਲੀ ਪੋਛੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਟਵਿਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਧਰਮ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮ ਚੰਗੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ, ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੋਰਾ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਾਰ। ਕੋਠੜੀ ਮਤਲਬ ਘਰ, ਕੋਠਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਕੋਠਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ ਘੂਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਤਾਈਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੱਢ ਸਕਣਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਾਰੀ ਇੱਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ।
ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ, ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਚਮਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ, ਦੇਖੋ ਸੂਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਰਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਵੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਨਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਭ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ, ਉਹ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੰਮ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਨਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਲਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਲੈ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਵੀ, ਰਹੀਮ ਵੀ, ਕਰੀਮ ਵੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ, ਕੇਸ਼ਵ ਵੀ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੌਰਵਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਕੁਛ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਸਭ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਮੇਲ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਬੁੱਲੇ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੁੱਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪੀਰ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁੱਲਾ, ਮੈਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਵਰਡ ਬੋਲ ਜਾ, ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੱਸ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ, ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਨਵੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ
ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੈਸਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯੋਨੀ ਦਿੱਤੀ ਇੰਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਮਾਨਵ ਜਨਮ ਦੁਰਾਂਬਾ ਹੋਣਾ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਔਰ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਅਖੀਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦਿਸੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਪਤਲਾ, ਬੜਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿਕੇਤ ਮਾਰਕ ਜਾਣਾ, ਬੜਾ ਪਤਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਪੱਥਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਾਗਾ ਘਸਾਉਂਦੇ ਜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣਾ, ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨੇ ਦੇਣਾ, ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨਾ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੇ ਕਿਆ ਮਨ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੇ ਕੀਤਾ ਘਰ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੇ ਪਾਰਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ, ਜਿਨ ਕੀ ਅਸਿ ਚੀਤ ਰਥ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੀਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਭਈ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬਾਰ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਅੰਗ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਸਮਝਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਅਸੀਂ ਗਿਫਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਉਹਨੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਉਹੀ ਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ। रूप ना रेख ना जात तू वरना बाहेरा, मानस जाने दूर तू वरते जाहिरा। जाहिरा वरत रहा पर नहीं दिसता, क्यों? प्रभ दे सूक्ष्म अगम है, कितने मिलिया जाए वो सूक्ष्म है। जिन्ना चिर साडा मन बुद्धि चित्त सूक्ष्म नहीं हुंदा असीं उहनूं नहीं समझ सकदे। सूक्ष्म किस तरह हुंदा है? पाठ नूं समझ के इन्नी समझ जिहड़ी गई हुंदी जांदी हर आए दिन तुसी ओही पाठ रोज कर दिओ तुहानूं कुछ देर बाद इस तरह लगेगा कि ਉਹਦਾ मतलब ही बदल गया। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 15 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਰੂਪ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤੜਪਣ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਪਰ ਰੂਪ ਦੇ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁੱਖ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਦੇਖਣ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰੀਝਣ ਤੇ ਰਚ ਜਾਣ, ਪਰ ਮਿਟਦੀ ਨਾ ਤਾਂਗ ਅਰੂਪ ਦੀ, ਪਲ ਰੂਪ ਤੇ ਹਨ ਭੁੱਖੀਆਂ। So I should explain or clear ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਆਂਟੀ ਪਲੀਜ਼। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰੂਪ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤੜਪਣ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਅਰੂਪ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਰੂਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਿਸ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਣਾ ਜਾਤ ਵਰਨਾ ਬਾਰਾ, ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਾਣੇ ਦੂਨ ਤੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਏ, ਰੂਪ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਰਫ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਰਫ ਭਾਵ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਅਨੁਭਵ ਉਹਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਭਾਵ ਫਿਰ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂ। ਅਰੂਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅੱਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਾਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਰੂਪ ਦੇ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁੱਖ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਅਰੂਪ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰੂਪ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਵੇਖ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸੋਹਣੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੈਗੇ। ਰਚ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਮਿਟਦੀ ਨਾ ਤਾਂਗ ਅਰੂਪ ਦੀ, ਪਲ ਰੂਪ ਤੇ ਹਨ ਭੁੱਖੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਰਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਨੇ ਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਠ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਸੂਖਮਤਾ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਜਿਸ ਪਾਠ ਬੜਾ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖੋਲਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਖੋਲਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੌਂਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਕਰੈਕਟ ਵਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ। ਕਿਧਰੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੰਤ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਗਲਤ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸੈਂਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ। ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੈਠੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੀਏ
ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇਖਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਲਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਦਾ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਕਿ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਇੰਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਹੀ ਤੂੰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਭਾਵ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਭਾਵ ਵੱਧਦਾ। ਇਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਰਵਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਜੇਤਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰ ਧੁਨ ਤੇਤੀ, ਜੇਤਾ ਰੂਪ ਕਾਇਆ ਤੇਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਤਾ ਰੂਪ ਕਾਇਆ ਤੇਤੀ, ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ, ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਂ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਾਠ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਪੌੜੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੱਧਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਲਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੱਸੋ। ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਚੱਲਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਖਤਮ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ। ਆਂਟੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਅਨਹਦ ਨਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮਿਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸੋਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾ? ਹਾਂ, ਪਰਾ ਪਸੰਤੀ ਮਦਮਾ ਬੇਕਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਪਰਾ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਸ਼ਕਤੀ। ਹਾਂ, ਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਰਾ ਧੁਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਨੇਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਹਿਮ ਵਿਦ ਅ 골ਡਨ ਕਾਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅਰਥ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਬਣਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਲੇ ਤੱਕ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿਮਰਨ, ਇਹਦੀ ਬੇਸ ਉਹੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਬੇਸ ਉਹੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਖੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ
ਲਾ ਚੱਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪੂਰਨਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੇ ਆਏਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਈ ਇਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਭੇਜੇ ਇਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿੱਟ ਸੀ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਫਿੱਟ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਫਿੱਟ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਫਿੱਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਥਰੂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਭਗਤ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਗੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੇ ਬਿਕਮ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਰਜਾ ਹੀ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਪੂਜਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੂਜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਦੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਦੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੈ। ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੀਨਸ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਝਣ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗਹਿਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਸਾਰਾ ਵਕਤ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੁੱਤਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੇ, ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨੇ, ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੂਜਲੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਮਝ ਸ਼ੁਰੂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵੇ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਦਿਸੇਗੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਆਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ, ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। whereas ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਹੀ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਸੂਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਅਨਹਲ ਹਕ, ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚੜਾਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਸਮਝ ਹੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੌਲੀ 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 ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੇ ਅਜੇ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਰੱਬ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੱਬ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਣਾ? ਰੱਬ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਤਾਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਯਾਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ, ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਉਹ ਚ ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਬ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰਚਿਤ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਮਝ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੜੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਰਾਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਜੇਤਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਤੁੰਤੇਤੀ, ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਜੇਤਾ, ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼? ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮੇਲ। ਐਂਡ ਸੁਰਤ ਤੁੰਚੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਡਿਸਾਈਪਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਸਾਈਪਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇ? ਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਚੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਤਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਇੰਨੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਤਾ ਰੂਪ ਕਾਇਆ ਤੇਤੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਰਗੁਣ ਆਪ ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕਲਾਤਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਤਾ ਰੂਪ ਕਾਇਆ ਤੇਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰ ਤੇ ਧੁਨ ਤੇਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਜਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰ ਧੁਨ ਤੇਤੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਗਾਉਣਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਜਗਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਰੋਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਸਾਈਪਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿਸਾਈਪਲ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿਲ ਕਮ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਨੇ ਆ
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੂਖਮਤਾ ਤੱਕ ਸਮਝਣਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ? ਕੌਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਸੂਖਮ ਹੋਰ ਸੂਖਮ ਹੋਰ ਸੂਖਮ, ਇੰਨਾ ਸੂਖਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸੂਖਮਤਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਖਮਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਪਰਾ ਪਸੰਤੀ, ਪਰਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸੂਖਮਤਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਪਸੰਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਖਮ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੂਖਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਥੂਲ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੂਖਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਹ ਸੂਖਮਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ੁਕਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੂਖਮ ਸੀ। ਆਈ ਲਾਈਕ ਸੱਚ ਕੁਐਸਚਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਂਟੀ। ਗੁਰਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ? ਹਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ, ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਹੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਡੀਪ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਕੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, 10 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਘਰ ਆਏ ਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕੁਝ। ਆਂਟੀ ਆਈ ਹੈਵ ਵਨ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਸੁਖਮਤਾ। ਸੁਖਮਤਾ। Yes, that's true. The more you understand in detail, that's how. ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀਏ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਸਮਝ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾ। ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਖਮਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਸੂਖਮਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪੋਸੀਬਲ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਚ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੈ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਬੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਬੈਠੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਸੂਖਮਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇੰਟੂਇਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਮਾਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਸਟਿਲ ਹਾਂਟਿੰਗ। ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਪੜੀਦਾ ਸੋਚੀਦਾ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ 100 ਸੋਚਾਂ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਸ ਥਿੰਕਿੰਗ
ਜਾਂ ਉਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਤਦ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਿਟ ਡਾਊਨ, ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਹਾਂ। ਔਰ ਯਾ ਉਹਦੇ ਸੋ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਕਰ ਸਕੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਵਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਟ ਠੀਕ ਸਿਟ ਵਿਦ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਜਸਟ ਸਿਟ, ਭਾਵੇਂ ਯਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਪਰ ਬੀ ਵਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੀ ਵਨ ਵਿਦ ਦੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੀ ਵਨ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਦੌੜਦਾ, ਮਨ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਂ ਉਹਦਾ yes, ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਠੀਕ। ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗਾ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਪੜੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਭਾਵੇਂ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਫਾਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਤੂੰ ਅਗਰ ਸ਼ਬਦ, ਈਚ ਵਰਡ ਹੈਜ਼ ਅ ਮੀਨਿੰਗ, ਯੂ ਨੋ, ਵੈਰੀ each ਗੁੱਡ, word, and ਵੈਰੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ, you know, when I ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸੋਚਨੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਮੀਨਿੰਗ, ਡੀਪ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗੇ। ਵੈਰੀ ਬਸ ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਈਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੋ, ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੀਨਿੰਗਸ ਨੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਅ ਲੋਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਥੈਂਕ ਬਹੁਤ ਯੂ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ। ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਪੜੋ, ਸਮਝੋ, ਉਹਦਾ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮਤਲਬ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਭੈਣ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾਇਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿੰਟੋਕਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਛਾ ਕਮਲ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਯੂ ਆਰ ਹੇਅਰ। Oh, I just finally could make it today after many weeks. ਯੈਸ। But ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। I'm hoping ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਸ ਕਰਨੀ ਆ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਵੇ ਮਿਸ ਕਰਨੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਆਵੇ ਓਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹੀ ਤੁਕ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੋਰ ਅਨੰਤ ਨਾ ਦੀ ਵਸਲੋਂ ਉਰੇ ਮਕਾਮ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਚਾਲ ਪੈ ਨਿਤਰ। ਬਸ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਐਂਡ ਵਿਦ ਮਤਲਬ ਸਾਵਧਾਨੀ ਕਾ ਗਤੀ, ਲੱਗੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਜਾਓ, ਪਹੁੰਚਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਬਸ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਐਂਡ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ
ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕੀਏ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਹੀਰੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਈਏ ਨਾ। तो फिर सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना सब कुछ जिहड़ा हैगा वे परमात्मा की कृपा दे नाल सब कुछ निर्विघ्न समाप्त होया। सो वाहिगुरू जी का जी का खालसा, खालसा वाहिगुरू वाहिगुरू जी जी की की फतेह। फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद भैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद।